नू छड्डे आस तेरे उत्ते लाइए रोम रोम मेरा साइया तेरा कर जाइए रोम रोम मेरा साइया तेरा कर जाइए असी पाया तेरे नाम वाला कंगना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरी मेर दे सहारे पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरी मेर दे सहारे पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा रत्याल वाले जी दे बचना ने तारना बन के प्यारियो ओ तार दे ने सानू बचना गुआले तार दे ने सानू बचना गुआले सतगुरुदेव की वदी छोड़ भगवान की श्री सतगुरु भूरी वालों की जय बोलो वाह 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 जी सेवक रही सेवका वाह 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 दई सेवक रही सेवका जी सेवक रही सेवका वाह 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 सेवक रही सेवका ओ किथे रब बन के नावेरी सेवक रही सेवका किते रब बन के नाम बैरी सेवक रही सेवका तेरा भवन के नाम बैरी सेवक रही सेवका तेरा भवन के नाम बैरी सेवक रही सेवका पानी सुन के संतां का एक वचन भी कोई मान लवे तां भी कल्याण का भागी बन सकता है। कोई संत किसी नगर में चल गया जाके पूछन लग्या मैं रात रहना है
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਾਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਖ ਜਗਾਤੀ ਹਰੀ ਨਰੈਣ, ਤਾਂ ਬੇਸਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੀ, 1 ਸਕਿੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਜਾ ਮੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੰਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਝੁੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਅਟ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬੇਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਚਲ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਛੂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ 100 ਬਿੱਛੂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ हे ਨਰੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, हे ਨਰੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। परमात्मा ने संघासन ले लिया। कहते कोई अंत समय मैनू चित्त करता है, अपने पाठशाला करने जाओ, नहीं जाओ जाके। जब देखते हैं जमदूता ने घेरा पाया है, कहने लगे ये तो साडा भक्त है, तुसीं इहनूं क्यों तंग कर रहे हो, असीं ले जाना है। वो कहते सानूं धर्मराज ने भेजा है, वो कहते सानूं परमात्मा ने भेजा है। धर्मराज के दूत चल गए। जब चल गए धर्मराज ने कहने लगे ये सानूं क्यों भेजा था, वो तो परमात्मा का भगत था। धर्मराज ने बहियां चक्किया परमात्मा को चल गया। परमात्मा ने कहने लगे महाराज जी इन्हें जिंदगी में चंगा करना नहीं कराया, तुसीं नूं बगुठ नूं कित्थे ले आए हो। कहने हे धर्मराज गुस्सा ना कर, अंत समय जिहड़ा मैनूं चाहूंगा वो मेरे ही धाम नूं आऊंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। संत दी एक गल मन्नी, मेरे कहने का क्या भाव है, एक गल भी मन में बिठा लवे तब जीव का कल्याण हो सकता। महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज गंगानंद जी की जय। कहते उदय स्वामी पता नहीं किहनूं कहंदे, मतलब कि साडे गुरु कि जिथे तक भी उन्होंने साडी संगतां नूं इतना प्यार वंडिया कि जो शब्द मुंह तो बोल देंगे दे वो पार हो जाता। क्योंकि संता महापुरुषों की जी महिमा और गुरु की महिमा और महाराज जी जो भी मुंह तो हाथ कहते जा तेरा हो गया। मतलब कि संतां दे विच इतनी बड़ी साधु इसे करके गया, साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मला में राम से काटे जम के बंद। जिस तरह शाम कहते साडे तेलू राम जी सेवक रही सेवकां का, बल्कि सेवकां दा सेवक। महाराज जी बाणी च क्या कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास। महाराज जी भगवान भी ये जीव नूं कहंदे ने जे तू मेरी शरण च रहूंगा
मैं तेरा दास बन के रहूंगा। देखो कितनी बड़ी गल है कि जे ਅਸੀਂ ध्यान करते किहदा ध्यान करते भगवान दा कि भगवान किहदा ध्यान करदा भी दसो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਜਦ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ कोई संत वाल कोई ध्यान कर दो मैं हुणे ही चेते करया था हुणे ही मेरी फोन आ गए आसी थोने ना हुण चेते कर मतलब कि उत्थे हार बज जदे लग जाती है महाराज जी क्या कर करे मन मेरी दी तार गुरां दे नाल लगी रहे जेड़े गुरु तो बेमुख हो जाते ने उन्हां नूं सारे लोग लग जाते ने सतगुर तो बिछड़िया व्यापन सब ही रोग छिन्न में कौड़े हो गए जितने माया भोग अर्कम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम है याम मीनन में साधु माई बाप है साधु भाई बांध साध मिलाए राम से काटे यम की फांद बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीन लोक चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष परम आदरणीय परम श्रद्धेय नित वंदनीय नित पूजनीय अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर सतगुरु बंदी छोड़ जी महाराज उन्हें दी रचना दे द्वारा प्रकट हुई अमृतमयी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब तथा उपस्थित संत वृंद सतगुरु प्रेमी सज्जन भक्तगण भक्तिमती माताओं बहनों आज सारा दा अपना साष्टांग प्रणाम सतगुरु बंदी छोड़ महाराज बोरीवाड़ा दे चरनाई च और उन्हां दे चरणां नूं अति अति स्नेह और प्रेम करने वाले मेरे गुरु भ्राता पूज्य स्वामी गंगानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी गंगानंद जी महाराज के चरणों से अति अति स्नेह और समर्पित भाव रखने वाले हम सब के हृदय के अंदर प्यार करने वाले और हम सब के चरणों की सेवा करने वाले जो आज दिख रहे हैं पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज जो कि राम जी सबके हृदय में और सबके जीव के ऊपर हमेशा हमेशा प्रेरित रहे हैं और हम सबको राम जी के नाम से बड़े प्यारे भी लगते हैं और आज जो कपड़े धारण करे हैं तो हम सबको एक अति प्यार भी इनके प्रति है जो कि पूज्य स्वामी गंगानंद जी महाराज के संपर्क में रहे उनसे नाम दीक्षा ली और कपड़े उनसे नहीं ले पाए क्योंकि इस जीवन के अंदर भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकर प्राण फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात ही नंदा परम पिता परमात्मा की इच्छा के बगैर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आज जो हिल रहा है वो राजनीतिक भी बड़े तगड़े प्रेरित हैंगे और समाज सेवा के अंदर बड़ा मन रखते हैं ते इस जगत के अंदर राजनीतिक भी और साधुताई भी नाड़ नाड़ चलानी इन्हीं सौखा कम नहीं है परंतु जब संता महापुरुषों का आशीर्वाद हो तो समर्थ का शरणा लिया कहन चंपे काल और पार ब्रह्म का ध्यान दर हो तन बंका बाल इस जीवन के अंदर परम पिता परमात्मा की शरण जिसने गहली ग्रहण कर ली चले गए ते उन्हों का इस जीवन के अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ता वो अपनी सेवा करते हुए सारे समाज वालों बड़े प्रेमी और आदर भाव से पुकारे जाते हैं ते जिदा मेरे बगल च बैठे हैं पूज्य स्वामी
दीवानंद जी महाराज जो इस सारे कार्यक्रम को 3 दिन से देख रहे हैं ते सतगुरु बंदी छोड़ महाराज के सिर के उत्ते एक श्रद्धा भाव दा चमर फिराते हैं। इसी प्रकार अनेकों संत महापुरुष साढ़े विचे बड़े ही दर्शनीय साधु नाम दर्शनम पुण्यम साधुओं का दर्शन ही बहुत बड़ा भाग है अपना जिदे कारण आप दूर दराज से इतने पहुंचे। परंतु वो भी देह के अंदर रतन रूपी दूध भरा हुआ है और दूध फल बुद्धि को पाड़ कर जे कोई देखा दूध है गरीब दास उस पिंड में हार्ट चावल दूध है। अगर फल को पाड़ करके देखे या तन टाइम देते रहे इन्हें इंतजार करते रहे और बस इन्होंने निपटते ते सतगुरु बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि अगर दिल के अंदर दृढ़ विश्वास हैगा तो सतगुरु जी तारते हैं उदे वास्ते किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। नाम लिए से सब बड़े रिचक ने कसूर कहते मेरे शब्द ला दे देखदा दिलों प्रीति वो प्रेम ही देखदा है। गल तो प्रेम की है दूसरी तो गल ही नहीं इतने संसार च। तुसी सारे बैठे हो प्रेम दे बजे हुए महात्मा बैठे ने सारे प्रेम दे बजे हुए। इस करके प्यारिओ सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ है साधुआं ਨੂੰ भाई साधु माई बाप है साधु भाई बंद साध मिलावे राम से काटे जम के कहते साधुआं तो बिना होर कोई सानू रास्ता दिखाउण वाला नहीं। सानू घर दे विच कोई टोक नहीं सकदा सानू कह नहीं सकदा सारे आपे आप निरंजन बने फिरदे आ। पर साधु ने जेड़े वो सानू टोकदे ने कहंदे ने समझाउंदे ने। हुण काफ़ी समय तो लैके हुणे ब्रह्म स्वरूप जी महाराज शब्द पढ़ते सी ना तारेंगे तहतीक सतगुर तारेंगे। सतगुरु तारनगे कदों जदों असी भावना दे नाल साधुआं दे चरनां च जावांगे गुरुआं दे चरनां जावांगे। फिर कहंदे घटी में गंगा घटी में जमुना घटी में है जगदीश। फिर महापुरख पता की कहणगे जदों कोले जावांगे फिर शब्द देणगे कहणगे बैठ प्यारिया अपने गंगा जमुना आले दुआले चलदियां ने दो जेड़े स्वास चलते हैं वो फिर पता की कहणगे अखां खोल के तू देख मेरे प्यारे हिरदे विच राम वास मैं खोल के तू देख मेरे प्यारे हिरदे विच राम वास मैं सारे
गंगा घटी में जमुना घटी में है जगदीश। कदों दिखूगा? जदों असी सच्ची भावना बना के महापुरखों कोले जावांगे, उन्हां दा उपदेश सुनांगे, उहनूं मन्नांगे। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। कहंदे जदों असी मन्नांगे, महापुरख सानूं जुगती दसणगे, फिर सानूं साडे अंदरे वो परमात्मा दिखा देणगे। परमात्मा बाहर नहीं किते, वो अंदर ही है। बस एक बाहरों चिनगी लाउणी है महापुरखों ने, पर ये लगूगी जदों साडा सच्चा प्रेम होगा। नहीं असी किसी दी नहीं सुनते। ये गल चेते रखियो, जदों तक महापुरखों के चरणों के नाल सच्चा प्रेम नहीं हो साडा, उदों तक असी महापुरखों की सुनांगे नहीं। उदां तां जाई जावांगे बहुत। जिवें ना परिवार दे विच है, जिहदे नाल साडा बड़ा प्रेम हुंदा है ना, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਸਤ ਗੁਰ ਕਾ ਚੇਰਾ, ਤਾਰੇਂਗੇ ਜਮ ਕੀ ਰਸੀਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫੰਦ ਤੇਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸੇਵਕ ਆਚਾਰੇ ਦਿਖਲਾਵੇ ਅੰਚਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਗਹਿਲੀ ਰੇ ਫਲ ਮੰਗੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇ, ਜੇ ਦੁਨੀ ਰਵੈਲੀ ਰੇ। ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੋੜੋ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਵਜੇ ਪੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सलोकदण्डोतवन्दनयनकवारं सर्वकला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह धन नानक जेहा तू कराए तेहा हाँ करी बख्यान। परम पिता परमात्मा दी जाद दे अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जीओ, बड़भागी उत्तम कर्मां वाले हो कि अज आपां नूं आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज उन्हां दी पावन बाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होया है। महापुरुषों के दर्शन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होया है। ये जो बड़ा उपराला है साढ़े सत्कारयोग रामानंद जी महाराज जो इस कुटिया के संचालक ने,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ स्वामी जसदेवानंद जी महाराज जी पासों बहुत ही सुंदर पावन कीर्तन विचारा श्रवण कर चुके हो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिंदगी बड़ी अनमोल है, ये आप जी ने श्रवण किया। जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो जांच है, वो सत्संगत दे विच आकर के ही प्राप्त होया करती। बिना सत्संगत तो ज्ञान नहीं हुंदा, ज्ञान तो बगैर रहते ज्ञान ही न मुक्ति, ज्ञान तो बगैर मुक्ति का जो है वो प्राप्ति नहीं होती। जो ज्ञान क्या है, अपने आप को जानना, अपने आप की पहचान करना। दरअसल सियाणा पुरुष ही है जिन्होंने अपने आप का पता लग जाए। जब तक किसी को अपने आप का नहीं पता, ਉਹਦੇ बारे फिर सतगुरु दसते हैं जिहड़ा संसार है, ये जिहड़ा जगत है, ये दरअसल कमलियां वर्गा शदाइयां वर्गा जीवन व्यतीत कर रहा है। सतगुरु कहते हैं बिन नाम है जग कमला फिरै। एक सच नूं जाने तो बगैर, एक परमात्मा की प्राप्ति तो बगैर जगत कैसा है, जिवें कोई कमले शदाई संसार के अंदर घूम रहे होंदे ने, उहदे वर्गा ही इसका जीवन होया करदा। अच्छा हुण विचार ये उठदी है, जे 1000 कमला इकट्ठा होया होवे, वो कदे अपने आप को कमले थोड़ा आखदे, शदाई थोड़ा आखदे आ। उन्हां दे पिछे कोई चतुर होवे, कोई सियाणा होवे, बुद्धिमान बता होवे, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਕਮਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ इस तरीके के नाल जीवन कर लिया। सो कहने का मतलब ये जिहड़ा साडा कमलापन है, साडे अंदर जो जन्म, क्योंकि असीं कई जन्मां दे चले हुए हैं, अज दा नहीं जीव चलिया, अनादि काल तो जीव चलिया हुंदा, जमदा मरदा, अनेकां जोनियां दे विचों भटकदा होया आया। उन्हां जोनियां दे जो संस्कार ने वो साडे अंदर बैठे ने। तद ही आपां कईयां नूं कह दिंदे आ कि बंदा तां पशु वर्गा है, ये बंदा इस ढंग दा है, क्योंकि वो बस की गल नहीं। वो जना पिछलिया जोनां दे विचों आया, वो संस्कार जिहड़े ने वो अंदर मौजूद रहिंदे ने। तन बदल जाता है, मन के अंदर संस्कार होया करते हैं, वो द्वारा ही पुनर्जन्म होया करता। सो वो जिहड़े जन्मां जन्मांतरां दी साडे अंदर मल है, जन्मां जन्मांतरां दे साडे अंदर संस्कार ने, उन्हां दी निवृत्ति सत्संगत दे विच आकर के होया करदी। क्योंकि सत्संगत दे विच सानू एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिहड़ा ज्ञान है ਉਹਦੇ द्वारा फिर जिहड़े वो कीते हुए कर्म ने वो नाश हो जाते हैं। असी परमात्मा के परमेश्वर के निकट पहुँच जाते हैं, अपने आप की पहचान जिहड़ी है वो हो जाती है। सो महाराज दसते हैं कि ये जिहड़ा जीवन सानू मिलिया, कई जन्म असी जोनियां दे विच भटकदे आए। सतगुरां दे बोलने साहब कहते हैं कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म जिहड़े साडे सूकरां दे, कुत्तियां दे, कावां दे इत्यादिक दे हो करके गुजर गए। पर आ जिहड़ा जन्म मिलिया, इहदा की मंतव है, इहदा की मतलब है, काहदे वास्ते मिलिया है? इहदा इक्को एक करतव्य है। वो क्या है? मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल ए देह सुंदरिया। ये जिहड़ा वेला है केवल ते केवल गोबिंद नूं मिलने दा है। ये जिहड़ा समा है केवल ते केवल परमात्मा नूं मिलने दा है, ईश्वर नूं मिलने दा है, मालिक दे नाल एक होने दा ये समा मिलिया है। ते जे असी इस समय दे विच परमात्मा दे नाल एक ना हो सके, मालिक नाल एक ना हो सके, ते फिर सजनों अनंत सजाई गणत न आवे। परमेश्वर तो भुल करके, मालिक तो भुल करके
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਚਰਾ ਤਾਹੂ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਪਾਵਾ, ਸੁਰ ਦੁਰਲਭ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗਾਵਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸੀੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੱਜਣੋ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਨਮ ਪੁਨਰਪਿ ਮਰਨਮ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਨੀ ਜਠਰੇ ਸੈਨਮ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰੀ ਦਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੜੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਭਾਂਡਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੇ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਨ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਰਧਰ ਗੋਪਾਲ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुगबानी। तुलसीदास जी कहते ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈ ਬੀਠਲ ਉਹ ਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਠਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਜਣੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਕਣਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਨੰ। ਜੋ ਸੁਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧਕੀ, ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਸ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧਕੀ, ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਸ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਸ ਲਾਏ। ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਹਾਸਾ, ਸਭ ਮਨ ਚੰਦਨ ਹੋਤ ਜਹਾਂ ਬਾਵਨ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਕਹੇ ਗਿਰਧਰ ਕਵੀ ਰਾਏ, ਨਦੀ ਸੰਸੈ ਕੀ ਤਰੀਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਬ ਹੋਣ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਗੈਰ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਵ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੌਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਭਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿੰਨ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਾਈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰੰਪੈ ਜਾਗਾ, ਉਪਜੰਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ ਤਾਕਾ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਸ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨਾ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਜਾਮ। हे ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਕੋ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹ ਤਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ, ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ, ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰਤ ਪਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਕੀ ਹੈ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਗਤੀ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੁਪਨਾ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਸੋਭ ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੇ ਵਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਉਜਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੁਟ ਸੀਰੇ। ਬਸ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇ। ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੁਟ ਸੀਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡ ਸਾਧ ਪੱਗਾ ਹੇਠ ਰੁੱਲ ਸੀਰੇ। ਆ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਸਫਲ ਸੋ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਣ ਨਾ ਵੇਖੇ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਵਿਹਾਲਿਆ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣਈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਘਟੀਆ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਨੇਤਰ ਪਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ, ਹਸਤ ਪਨੀਤ ਸੰਤ ਟਹਿਲਾਵਾ। ਨੇਤਰ ਕਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਮਨ ਮੈਂ ਲੇਖ, ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਪੈ ਜਾਹੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਏ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਤਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤਵ में है क्या। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ ਤੈ ਸਾਚਾ ਕਰ ਬਾਨਿਆ, ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਸ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਰ ਪਰ ਹਰੈ, ਜੈ ਭਗਤ ਤਹਿ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਆ, ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਖਿਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ, ਮੰਦ ਭਾਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਗਰਭ ਜੋਨੇ ਗਾਲੀਏ, ਜੋ ਲੂਣ ਜਲਹਿ ਗਲਾਇਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਜਣੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਖਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਗਿਆ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਹਰੀ ਓਮ ਤਤਸਤ, ਹਰੀ ਓਮ ਤਤਸਤ। ਸੰਗ ਨਾਲ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਤਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਲਕੀਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਫਿਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ।